In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSM SH Holy Academy lecture. This is chapter 2 of the Indian Contract Act 1872, Void and Voidable Agreements. Void agreement, section 2, subsection G, and voidable contract, section 2, subsection I, void contract, section 2, subsection J are covered that we will be seeing in this part of this lecture. And we will also see some examples and case laws relevant to these sections. Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of various institutes and board of studies, including CA, CMA foundation level study materials and law books, notes as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Saul Hamid. An agreement becomes a contract when it fulfills all essential elements of a valid contract. So what are the essential elements of a valid contract that we had seen already in our lecture 1? So they are agreement, free consent, lawful consideration, parties are competent, legality of object, legal relationship, agreements not expressly declared to be void, and the terms of the contract must be certain and capable of performance, legal formalities. So in case one or more of the essential elements of a valid contract are missing, the contract is, so any of the above essential elements, in case one or more of the essential elements of a valid contract are missing, the contract is either void or voidable, illegal or unenforceable. Voidable னா தவிர்க்க முடியாத ஒப்பந்தம். Void agreement, section 2, subsection G. An agreement not enforceable by law is said to be a void. That is void agreement. A void agreement does not create any legal rights or obligation, hence it is null and void ab initio. Ab initio means from the beginning, right from the beginning, this agreement is void. A void agreement may or may not be illegal. Void agreement illegal இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதான். Contract, section 2, subsection I. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. This means if there is a contract between A and B and it may be voidable at the option of B but not at the option of A. அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். The contract will be void if the party having the option do not make it valid. This happens when in one of the essential element of a valid contract, free consent is absent. Supposing if B's free consent is absent, then it is voidable for B but void for A. அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். Voidable contracts are enforceable by law if they are not avoided. If in this example, if the B is not avoiding, then it is enforceable by law. So let's see that voidable contract examples. Okay, for example, A promised to sell his farm அவங்களுடைய பண்ணைய to B, okay, for 5 lakhs. B was not prepared for this, but A by force compelled B to sign the agreement. A வந்து B ட்ட என்னோட ஒரு ஃபார்ம் வந்து நீ 5 lakhsக்கு எடுத்துக்க அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண சொல்றாரு. அவர் விருப்பம் இல்லை, வேணாம், முடியாது அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ இல்லை பை ஃப்ராடாவோ அவரை சம்மதிக்க வச்சிடுறாரு. ஸோ தேர்ஃபோர் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் சைன்டு. அப்போ இது கோர்ட்டுக்கு போகுது. இப்போ செல்லுமா செல்லாதாங்கும் போது நாட் அட் த ஆப்ஷன் ஆஃப் ஏ. ஏயை பொறுத்த வரைக்கும் அது செல்லாது. ஆனால் பி விரும்புனா, இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு, இஃப் ஹி இஸ் வாண்ட் டு என்ஃபோர்ஸ் இட், இட் கேன் பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல. Here the consent of B was obtained by coercion or fraud. That's why. That is the important point. அந்த B வந்து அச்சமூட்டி இல்லைனா ஃப்ராட் மூலமாக
அந்த கன்சென்ட்டை வாங்கினதுனால, அவங்களுடைய சம்மதத்தை ஒப்புதலை வாங்கினதுனால அவர்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் அந்த கான்ட்ராக்ட் நிறைவேறும். ஆனால் அவர் விரும்பலைன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லாது. த கான்ட்ராக்ட் இஸ் வாய்டபிள். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் வாய்டபிள். தவிர்க்க முடியாத ஒப்பந்தம். யாருன்னு ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் இது தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் பி விரும்பினா தவிர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் அங்கே முக்கியம். இதான் அர்த்தம். Void contract, section 2J, subsection J. A contract which ceases to be unenforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law. எந்த நிமிடத்திலிருந்து அது சட்டப்படி செல்லத்தக்கது அல்லவோ, சட்டப்படி செயல்படுத்த முடியாததாக இருக்குதோ, அந்த மூமெண்ட்லேருந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து void. So, void contract is initially a perfectly valid contract, but subsequent development turns it into a void contract. Void contract எப்படி ஆகுதுன்னா, இனிஷியலாக அந்த கான்ட்ராக்ட் ஏற்படும் பொழுது அது செல்லத்தக்கதாக இருக்கும். ஆனால் அதில் உள்ள ஏதோ ஒரு நிபந்தனை, ஏதோ ஒரு டேர்ம், அந்த ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அது வந்து இட் பிகம்ஸ் வாய்ட். அது என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிள்ஸ்லையும் பார்க்கலாம். அண்ட் we will see the difference between what is void agreement and what is void contract. Void agreement is one which according to law is neither enforceable nor it creates any legal consequences. Void agreement வந்து ab initio, void ab initio, அது வந்து பிகினிங்லேருந்து அது வந்து செல்லத்தக்கதல்ல. அது வந்து ஒரு சட்டப்படியும் செல்லத்தக்கதல்ல, ஒரு லீகல் கான்சிக்வன்ஸும் அது ஏற்படுத்தாது. ஓகே, விளைவுகள், சட்டப்பூர்வமான விளைவுகள் எதுவும் அது கொண்டு வர முடியாது. But whereas in void contract, on the other hand, is a contract which is valid at the time of formation. அந்த கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்த போது, ஃபார்மேட் பண்ணும்போது, ஒப்பந்தம் ஏற்படும் போது அது கான்ட்ராக்டாக இருந்திருக்கலாம். பிற்பாடு பட் இட் பிகம்ஸ் அன்என்ஃபோர்சிபிள், சட்டப்படி செல்லத்தக்கதல்ல, செயல்படுத்தத்தக்கதல்ல. எப்போ? டியூ டு இம்பாசிபிலிட்டி ஆர் இல்லீகலிட்டி. அது ஒன்று ஏதோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் சட்டப்பூர்வமானதாக, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கலாம், இல்லைனா இட் இஸ் டெக்ளேர்ட் அஸ் அன்லாஃபுல், இல்லீகல் அப்படின்ட்டு இப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு உதாரணங்களோட நாம் பார்ப்போம். A void agreement is void since it has been created. எப்போ கிரியேட் பண்ணுறோமோ அப்பையிலேருந்து void agreement is void. Void ab initioங்கிறது from the beginning. Okay. The following agreements have been expressly declared to be void by the Indian Contract Act. So there is a list of items that are expressly void as declared by the Indian Contract Act. What are them? Agreement by a minor or a person of unsound mind. This is section 11 and section 12 சொல்லப்பட்டிருக்கு. Minors and persons of unsound mind are persons that can be easily exploited due to their mental incapacity, anticipating that they might be cheated, ill-treated or trapped in a fraudulent device. There are several provisions to ensure the protection. எதனால law protect பண்ணுதுன்னா, அவங்க ஈஸியாக சீட் பண்ணப்பட முடியும், அவங்கள ஈஸியாக சுலபமாக ஏமாற்றிட முடியும். ஏன்னா தே ஆர் மைனர் அண்ட் தே ஆர், அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி ஆஃப் திங்கிங் லெவல் வந்து கொஞ்சம் அன்மெச்சூர்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சட்டத்தினுடைய யூகம். அதனால் அந்த பாதுகாப்பு. கோட்டிங் பொல்லாக், ஜஸ்டிஸ் பொல்லாக் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, an infant is not absolutely incapable of binding himself but is generally speaking incapable of absolutely binding himself by contract. The law will, as a general principle, treat all acts of infants which are of his benefit on the same footing as those of adults, but will not permit him to do anything prejudicial to his own interest. என்ன முக்கியம்னா, ஒரு மைனருக்கும் ஒரு அடல்ட்டுக்கும் இடையில ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கு. அப்போ அந்த அடல்ட்டில் அந்த கான்ட்ராக்டில் மைனருக்கு பாதிப்பு இருந்தால் அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லாது. ஆனால் மைனருக்கு சாதகமாக அமைஞ்சு மைனர் வந்து அதை விரும்பினா அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லும். இதுதான் புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம். அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மைனருக்கு சாதகமாக இருந்தால் அவரும் ஒரு அடல்ட் மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தினா சட்டம் கருதி கொள்ளும். அது பாதகமாக இருந்தால், அவருக்கே எதிராக பாதகமாக திரும்பிச்சுனாக்கா சட்டம் கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம் செல்லாதுட்டு சட்டம் தடுத்து அந்த மைனரை பாதுகாத்துடும். அதான் அங்கே முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க.
ஸோ இதை பற்றி ஒரு கேஸ் லா, இந்த எல்எல்பி பிஎல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கேஸ் லா நிறையா நீங்கள் பார்க்கணும். ஈவன் வந்து சிஏ சிஎம்பிஏ ஃபவுண்டேஷன் லெவல்லே கூட சப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் எழுதும்போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் கேஸ்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி சில முக்கியமான கேஸ்லாம் ரெஃபர் பண்ணால் அதுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது. அந்த வகையில் கேஸ் லாஸ் வந்து தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஈச் கேஸ் லா வில் கிவ் தட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஹவு த ஜட்ஜ்மெண்ட், என்ன அந்த ஃபேக்ட், என்ன ரெண்டு பேருக்கு இடையில் என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு, அது எப்படி தீர்ப்பு வந்துச்சு, வாட் ஆர் த ரீசன், சட்டப்படி அது எதனால் அந்த காரணம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் தெளிவாக குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இது தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு நல்ல நாலேஜ். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, அந்த அதே இஷ்யூஸை ஏதாவது ஏபிசின்னு ஏதாவது போட்டு அந்த இஷ்யூஸை காமிச்சு அதில் உங்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு மல்டிபிள் சாய்ஸில் கேட்பாங்க. whether your contract is void or valid or voidable அப்படிலாம் கேட்பாங்க. So you have to understand these things. So let's see this case law. Ramchandra versus Mansingh. It was held that a decree passed against a minor or a lunatic without appointment of a guardian is a nullity and void, not merely voidable. என்னன்னா ஒரு கேஸ்ல இருந்து தெரிய வர விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஒரு மைனர் பர்சனோட இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து மைனர் பர்சனாக இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க, எந்த கார்டியனும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாமல், அப்படிங்கும்போது அது செல்லாது, வாய்ட் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. A minor for the purpose of civil litigation in India defined to mean a person who has not attained majority under the provisions of the Indian Majority Act 1875. That is a person who has not completed the age of 18 years, and in the case of a minor of whose person or property a guardian has been appointed by a court or whose property is under a court of wards, the person who has not attained the age of 21 years. இது என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம மைனர்னு சொல்கிறோம். மைனர்னா என்ன ஏஜ் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு இந்தியன் மெஜாரிட்டி ஆக்ட் 1875 குறிப்பிடுது. அதில் என்னென்னா ரெண்டு விதமாக குறிப்பிடுது. ஒன்று வந்து நார்மலாக மைனருங்கிறது வந்து 18 வயசு அடைஞ்சதுக்கு பிற்பாடு தான் அவங்க வந்து மேஜர் ஆகுறாங்க. அப்போ அது வரைக்கும் அவங்க மைனர், அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து எந்த மைனருக்காவது கார்டியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணி சட்டப்பூர்வமாக அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு 21 வயசு முடிகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து மைனர் தான். அதான் இங்கே சொல்லப்படுற விஷயம். அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் விச் த கன்சிடரேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அன்லாஃபுல், செக்ஷன் 23 சொல்லுது. அந்த கான்ட்ராக்டில் ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்குல்ல, அப்போ உதாரணமாக ஒரு சேல் பண்ணோம்னா ப்ரைஸ் வந்து கன்சிடரேஷனாக இருக்கும். ஒரு பில்டிங் கான்ட்ராக்ட்னாக்கா அந்த பில்டிங் ஒரு சைடு ஒருத்தருக்கு கான்ட்ராக்ட், கஸ்டமருக்கு வந்து கன்சிடரேஷன் வந்து அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது. அதே மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்டர் பில்ட் பண்ணி கொடுக்குற கான்ட்ராக்ட் கன்சிடரேஷன் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் மணி இப்படி இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கன்சிடரேஷன் அந்த கான்ட்ராக்டின் நோக்கம், அந்த ஆப்ஜெக்ட், அந்த பொருள் வந்து அன்லாஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது, சட்டத்துக்கு புறம்பானதாக இருக்கக்கூடாது. அதான் அங்கே செக்ஷன் 23 சொல்லுது. Section 23 of the Indian Contract Act clearly states that the consideration or object of a contract are considered lawful consideration and are object unless they are. எதெல்லாம் lawful அப்படிங்கிறதுக்கு சில விதிவிலக்கெல்லாம் சொல்லுது. எதெல்லாம் lawful கிடையாதுங்கிறத சொல்லிட்டு மீதி எல்லாம் lawful அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பட்டியல் கொடுக்குது அந்த செக்ஷன் 23ல. If any object is specifically forbidden by law, சட்டம் வந்து கருத்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லாஃபுல் கிடையாது, அன்லாஃபுல்னு அர்த்தம். ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சச் எ நேச்சர் தட் தே வுட் டிஃபீட் த பர்பஸ் ஆஃப் த லா, சட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை சிதைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் தோல்வியுடைய செய்கிறதா இருந்தாலும் அதுவும் வந்து அன்லாஃபுல் தான். ஃப்ராடுலண்ட், அதுவும் அன்லாஃபுல். இன்வால்வ் இன்ஜுரி டு எனி அதர் பர்சன் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தத்தினுடைய விளைவாக வேறு யாராவது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு சேதாரம் ஏற்பட்டுச்சுனாக்கா அதுவும் வந்து அன்லாஃபுல். த கோர்ட்ஸ் ரிகார்ட் தம் அஸ் இம்மாரல், இது வந்து மனித மாண்புகளுக்கு புறம்பானது, இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு நீதிமன்றம் கருதுனா கூட தட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் அன்லாஃபுல், அந்த கன்சிடரேஷன் அன்லாஃபுல். அண்ட் இஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், த கன்சிடரேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் அப்போஸ் டு பப்ளிக் பாலிசி, தட் இஸ் ஆல்சோ void. It will make that contract as void. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஒரு டீட்டெயிலாக சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். Forbidden by law, சட்டம் தடுத்திருக்க விஷயங்கள் என்னன்னு பார்ப்போம். சட்டப்படி தடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அதை நம்ம பார்ப்போம். அது வந்து என்னன்னா சட்டப்படி தடுக்கப்படாமல் இருந்தால் அது வந்து forbidden by law தான் நம்ம இங்கே கருதப்படுமே தவிர
ஒரு தனிநபரோ ஒரு அதிகாரமோ தடுக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் டு பி கன்சிடர் as forbidden by law. அதுதான் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும். இப்போ அதுக்குள்ள உதாரணம் இங்கே இருக்குது. A received a license from the forest department to cut the grass of a certain area. ஒரு சர்டன் ஏரியாவில் உள்ள புல்லை வெட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஏக்கு. அந்த ஏ என்ன பண்ணுறோம், அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த அந்த அதிகாரத்தை அந்த லைசன்ஸை பிக்கு வித்துடுறாரு, கான்ட்ராக்ட் படி வித்துடுறாரு. ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இந்த லைசன்ஸ் கொடுக்குற அதிகாரி வந்து ஏட்ட சொல்கிறாரு, த அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் டோல்ட் ஹிம் he cannot pass on such interest to another person. இந்த அதிகாரத்தை இன்னொருத்தருக்கு நீ விற்க முடியாது, கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு வாய் மூலமாக அவர் உத்தரவு மாதிரி சொல்லிடுறாரு. சொல்லிட்டு அந்த லைசன்ஸை கொடுத்துட்றாரு. ஆனால் ஏ வந்து அதை பிகிட்ட வித்துடுறாரு. இப்போ மேட்ரு வந்து கோர்ட்டுக்கு போகுது. ஓகே, அப்போ கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இட் இஸ் நாட் ஃபோர்பிடன் பை லா, இட் இஸ் ஒன்லி somebody has done, okay, but not by the law. ஏன்னா அந்த ஸ்டாச்சுட்டரி பட் த ஃபாரஸ்ட் ஆக்டில் வந்து அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஃபோர்பிடன் இல்லை. அதனால ஸோ தட் கான்ட்ராக்ட் வாஸ் வேலிட், நாட் வாய்ட், வேலிட். தென் கன்சிடரேஷன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் டிஃபீட்ஸ் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த லா. சட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை தடுக்கிற மாதிரி ஓகே இருந்துச்சுன்னா, தடை செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், தோற்கடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். A and B enter into an agreement, okay, where A is the debtor, that B will not plead limitation. இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஏயும் பியும் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்துறாங்க. அந்த ஒப்பந்தப்படி ஏ வந்து பிக்கு கடனாளியா இருறாரு, கடன் கொடுக்க வேண்டிய ஆளா இருறாரு. அந்த ஒப்பந்தத்திலே ஒரு ஷரத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பி வந்து எந்த காலத்தையும் வந்து 4 கெடு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிடக்கூடாது, லிமிடேஷன் ஆக்டை ட்ரிகர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்த ஷரத்து இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அப்போ என்ன பண்ண, ஒரு உதாரணமாக ஒரு செக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் எழுதிக்கிறாங்க, இந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு நீ கொண்டு போய் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது, குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே நீ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிபந்தனையில் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தத்தை ஷரத்தாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இது ஒரு விவகாரம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா, திஸ் இஸ் நாட் வேலிட். ஏன் அப்படின்னா, லிமிடேஷன் ஆக்டுங்கிறது ஒரு ஆக்ட், சட்டத்தில் லிமிடேஷன் ஆக்டுங்கிறது அது நீங்கள் விரிவாக பிற்பாடு பார்ப்பீங்க. அதில் வந்து என்னென்னா, ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் குறிப்பிட்ட காலக்கெடு, இத்தனை நாளைக்குள்ளே இது கோர்ட்டுக்கு போகணும், இல்லைன்னா இது போக முடியாது, அந்த உரிமையை இழக்கிறாங்க அப்படிங்கிறலாம் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக இங்கே நம்ம விளக்க வேண்டியதில்லை, ஆனால் நீங்கள் பிற்பாடு பார்க்கலாம். ஃபார் த டைம் பீயிங் you should understand that there is a limitation act and this particular example case is violating that, okay, அது வந்து defeating that intention of the limitation act. அதனால இது வந்து செல்லாது. If the courts find that the real intention of the parties to the agreement is to defeat the provisions of the law, it will put aside the said contract. அடுத்தது fraudulent consideration or object. Agreements entered into containing unlawful fraudulent consideration. ஏதாவது ஒரு கன்சிடரேஷன் அது ஃப்ராடுலண்டாக இருந்தால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆர் வாய்ட் பை நேச்சர். ஒரு உதாரணமாக, ஏ டிசைட்ஸ் டு செல் கூட்ஸ் டு பி அண்ட் ஸ்மகிள் தம் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி. ஏதாவது ஒரு கூட்ஸை கொடுத்து அதை வந்து வெளிநாட்டு கடத்திட்டு போய் சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃப்ராடுலண்ட் டிரான்சாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் பி, இட் இஸ் வாய்ட். நவ் பி கேனாட் ரெக்கவர் த, அது ஒரு பணம் கைமாறி நீ இதை கொண்டு போய் கடத்தணுங்கிறதுக்காக அட்வான்ஸ் பணம் வாங்கியிருந்தா கூட கோர்ட்டில் போய் அந்த பணத்தை நீ கொண்டு போய் கடத்தலை, அதனால எனக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுத்து கோர்ட்லாம் போக முடியாது, கிட்டே போக முடியாது. ஸோ பி கேனாட் ரெக்கவர் த மணி அண்டர் த லா இஃப் ஏ டஸ் நாட் டெலிவர் ஆன் ஹிஸ் ப்ராமிஸ். கொடுக்கலங்கிறது ஏன்னா சட்டம் அந்த கான்ட்ராக்டை தப்பான கான்ட்ராக்டுக்காக பணம் கொடுக்கல் வாங்கலை பற்றிலாம் இங்கே சட்டம் கவலைப்படாது, கோர்ட்டு கவலைப்படாது. Another example, a contract to publish a book that is a violation of another person's copyright would be void. This is because the consideration here is unlawful and injures another person's property, that is his copyright. அது இன்னொருத்தருடைய புக்கை வந்து அவங்களுடைய காப்பிரைட்டுக்கு புறம்பாக காப்பி அடித்து ஒரு புத்தகம் பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து செல்லாது. A lent money to B. This is another example. To obtain a divorce from her husband C. It was agreed once B obtains the divorce, A would marry her. என்ன அர்த்தம்? A, B, C மூணு பேர், B and C are married couple. A என்ன பண்ணுறான், B வந்து அந்த மனைவி, அவள்கிட்ட வந்து அவள் சியோட மனைவி, அவள்கிட்ட வந்து நீ வந்து சியை நீ விவாகரத்து பண்ணிடு, நான் வந்து
உனக்கு கடன் தர்றேன், பணம் தர்றேன், அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ மேரி யூ ஆஃப்டர் யூ டிவோர்ஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. ஆனால் இது நடக்கலை. விவகாரம் கோர்ட்டுக்கு போகுது. கோர்ட்டுக்கு போணுச்சுன்னா கோர்ட் என்ன சொல்லும்னா, த கோர்ட் பாஸ் த ஜட்ஜ்மெண்ட் தட் ஏ கேனாட் ரெக்கவர் மணி ஃப்ரம் பி. ஏ வந்து எவ்வளவு பணம் கடனாவோ இந்த ஒப்பந்தப்படி எவ்வளவு கொடுத்துருந்தாலும் சரி, இந்த கான்ட்ராக்டுக்காக அது வந்து சட்டப்படி செல்லத்தக்கதில்லை, பணத்தை திரும்பியும் கேட்க உரிமை பெற்றவர் அல்ல. ஏன்னா இது சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு ஒப்பந்தம். இட் இஸ் அன் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட், அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறது கோர்ட் நீதிமன்றம் சொல்லுது. Consideration is opposed to public policy. In this, we mean we only focus on public policy under the law. What law says as it's opposed to public policy. For examples, trading with the enemy. Example, a trader entering into a contract with a Pakistani national during the Kargil war. அந்த சமயத்தில் பாகிஸ்தான் நேஷனலோட உள்ள வியாபார தொடர்பு வந்து தடை செய்யப்பட்ட அன்லாஃபுல். அதே மாதிரி இப்போ சைனாவோட அந்த மாதிரி சில அன்லாஃபுல். It will be considered as trading with the enemy. Stifling prosecution. Example, A agrees to sell land to B if he does not participate in the criminal proceedings against him. இப்போ வந்து ஏ மேலே ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் இருக்குது, அது வந்து அதில் நீ சம்மந்தப்படாதுன்ட்டு அதில் ஒரு சாட்சியமாகவோ ஏதோ தொடர்புடைய ஒருத்தருக்கு நான் வந்து பி அவர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு, நீ வந்து இதில் தலையிடாத, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒதுக்க, நான் உனக்கு என்னோட நிலத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்துகிறாரு. அது செல்லாது. Why? Because it is a criminal proceeding and everybody has to obey to the government, to support the government in the legal proceeding, criminal proceedings. Okay. அடுத்தது maintenance and champerty. What is that meaning? Historically, third parties were prohibited from funding an unconnected parties litigation under the doctrines of maintenance and champerty. அவ்வளோ என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு வழக்கில் சம்மந்தப்படாத ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஒரு பணம் கொடுத்து உதவுற, நீ வழக்காடு அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் சாம்பர்ட்டியில் வரும். இதில் மெயின்டெனன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அன் அன்கனெக்டட் தேர்ட் பார்ட்டி அசிஸ்டிங் டு மெயின்டைன் லிட்டிகேஷன். அன்கனெக்டட் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து அதில் அசிஸ்ட் பண்ணுற, பணம் கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி பண்ணுறது, ப்ரொவைடிங் எனி சப்போர்ட், நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வழக்காடு அப்படிங்கிறது மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் சாம்பர்ட்டிங்கிற டாக்டரில் மெயின்டெனன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும். சாம்பர்ட்டிங்கிறதுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா, சாம்பர்ட்டி இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வேர் எ தேர்ட் பார்ட்டி பேஸ் some or all of the litigation costs in return for a share of the proceeds. இன்னொரு வகை என்னன்னாக்கா, ஒரு வழக்கு, சிவில் வழக்கு, அதில் வந்து நீ வழக்காடி டேமேஜ் சூட்டு ஏதாவது ஒன்று கிளைம் பண்ணி அந்த பணம் கிடைக்கும் போது அதில் நம்ம பங்கு பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் வழக்கு செலவை நான் இப்போ தர்றேன் அப்படின்னு முதலீடு செய்கிற மாதிரி, பிஸ்னஸில் முதலீடு போடுற மாதிரி ஒரு வழக்கில் வந்து நான் உனக்கு வழக்கு செலவு தர்றேன், நீ வழக்காடு சொத்து கிடைச்சோடையும் நம்ம ரெண்டு பிரிச்சுக்குவோம் அப்படிங்கிறது தப்பு. அதுதான் வந்து அன்லாஃபுல். ஸோ தட் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் சாம்பர்ட்டி. Agreement to traffic in public offices. For example, A agrees to pay B a sum of 1 lakh to retire from his public office so B can take his place. Is this a valid contract? No. This is a void contract. It is opposed to public policy since it involves trading of public offices. இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஒரு பொசிஷன், ஆஃபீஸ் பொசிஷனை வந்து விற்க முடியாது, அது அரசு பொசிஷன் தான் விற்க முடியாது. நீ நவுந்துக்க, நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்துறது அன்லாஃபுல். அக்ரிமெண்ட்ஸ் டு கிரியேட் மோனோபோலிஸ். மோனோபோலிஸ்னால ஏகபோகத்துவம், அது மாதிரி மோனோபோலிஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஏற்படுத்துறதும் இட்ஸ் வாய்ட். அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு புரோக்கரேஜ் மேரேஜ் ஃபார் ரிவார்ட்ஸ். ஒரு திருமண ஒப்பந்தத்தை நீ முடிச்சு கொடு, நான் உனக்கு இவ்வளோ கூடி ஒரு கமிஷன் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது முடிச்சு கொடு அப்படின்னு ஒரு புரோக்கரேஜ் பண்ணுறது கூட இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி. Interfering with the courts. An agreement whose object is to induce a judicial or state officials to act corruptly and interfere with legal proceedings. ஒரு லஞ்சம் ஏதாவது கொடுத்து ஊழல் பண்ண சொல்லி, இல்லை ஏதாவது முறைகேடாக நடந்துக்கிற சொல்லி, இல்லை தவறாக தீர்ப்பளிக்க சொல்லி, ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் இன்டர்ஃபியரிங், கோர்ட்டினுடைய இதுக்கு இடையூறு விளைவிக்கிறது, நீதிமன்றத்துக்கு நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தம் விளைவிக்கிற வகையில் செய்கிறதும்
against public policy. So let's talk about understand about mistakes. What law considers that as mistakes. And in law, there is two kinds of mistakes. One is mistake of law, another one is mistake of fact. And we will see in detail about this mistake of law and mistake of fact in the subsequent chapter, subsequent lectures. But we will just go at a speed now, and with some examples we will see that also. In the mistake of law, we will see that mistake of the Indian law and mistake of the foreign law. And mistake of fact, we can see bilateral mistake. I mean bilateral இருதரப்பு ஒரு வழக்கில் இருதரப்பு பார்ட்டி A and B அந்த மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் பண்ற மிஸ்டேக். Unilateral mistake is one party is mistake. And bilateral mistake also mistakes as to subject matter, mistake as to possibility, and mistake as to possibility can be categorized as physical impossibility and legal impossibility. And unilateral mistake as to person, as to nature, and mistake as to subject matter can be whether the subject matter is existence, or what is the identity of that subject matter, quality, quantity, and title of that subject matter, and price. இதெல்லாம் வந்து நம்ம விரிவா பார்ப்போம். Agreement made under a bilateral mistake of fact, that is the fact material of the contract, the subject, the agreement. Section 20 is giving the details also. When both parties of a contract are under a mistake of fact, both parties, essential to the agreement, such a mistake is what we call a bilateral mistake. இருதரப்பும் அந்த மிஸ்டேக்ல இருக்கு. So, if the mistake is about the existence of the subject matter or its title, quality, quantity, price, etc., then it would be a void contract. No matter if the mistake is on the subject matter, title, quantity, it will be definitely a void contract. A mistake of bilateral mistake, a mistake of Indian law, if it is regarded as a valid contract, since ignorance of the law is not a good enough excuse. என்ன அர்த்தம்னா, இருதரப்புமே இந்தியா சம்பந்தப்பட்டவங்க, இந்தியன் லா வந்து எனக்கு சட்டம் எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு, தட் இஸ் மை மிஸ்டேக் அப்படி சொன்னால் கோர்ட் ஏற்றுக்கிறாரு. யூ ஆர் சப்போஸ் டு நோ தட் யுவர் இக்னோரன்ஸ் கோர்ட் வந்து நீதிமன்றம் தூங்குறவங்களா எடுப்பாது. ஸோ யுவர் இக்னோரன்ஸ் இஸ் யுவர் பார்ட். பட் if you are contracting with a foreign company and there is a foreign law involved, and your ignorance of foreign law can be acceptable by the court. But a mistake of foreign law is considered as a mistake of fact, and if such a mistake is bilateral, it will lead to a void contract. இதில் வந்து இந்த foreign law வந்து bilateral mistake இருந்தால் the contract will become void. If it is one party unilateral mistake ஆச்சுனாக்கா, then it will be it depends on that particular law. Example of bilateral mistake: A agrees to sell to B his cow. இப்போ ரெண்டு தரப்பு இருதரப்பு மிஸ்டேக் என்ன அப்படிங்கிற பார்ப்போம். ஒரு கவ் A வந்து agree to sell to B, but at the time of the agreement the cow had already died. அது அப்பயே இறந்து போச்சு. ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு neither A nor B was aware of this. Without their knowledge, அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒப்பந்தம் போட்டு சைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த பசுமாடு மாட்டு கொட்டாயில் இறந்து போய் கிடக்குது, அது வந்து தெரியலை. And so there is no contract at all. That is because the existence of the subject matter, அந்த கான்ட்ராக்ட் உடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன, கவு தான். அது இல்லை அப்படிங்கும் போது அதுவே இல்லாமல் தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ therefore no contract at all. Okay, and it is so void due to a mistake of fact. It is a mistake of fact. When unilateral mistake is as to the nature of the contract, in such a case the contract can be held as void. Let us see the example of case law. Dularia Devi versus Janardhan Singh. Here an illiterate woman put her thumb impression on two documents thinking they were the same. அப்போ என்ன, ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு பெண்மணி அவங்க கை நாட்டு வச்சுட்டாங்க, ரெண்டு டாக்குமெண்ட் அவர்கிட்ட கொடுக்குறாப்புல. அப்போ வந்து அவங்க வந்து துலாரியா தேவிங்கிறவங்க பெண்மணி வந்து ஜனார்தன் சிங்கு கொடுக்குற ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டில் கை நாட்டு வச்சுறாங்க. ரெண்டுமே ஒரே டாக்குமெண்ட் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க சொல்லிடுறாங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, she thought the document was to gift some property to her daughter. அவங்களுடைய சொந்த மகளுக்கு சில கிஃப்ட் கொடுக்குற மாதிரி அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க. பட் அந்த ஜனார்தன் சிங் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, பட் அதர் டாக்குமெண்ட் வாஸ் எ சேல் டீட். ரெண்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஒன்று வந்து இந்த கிஃப்ட் கொடுக்குற மாதிரியும்
இன்னொரு டாக்குமெண்ட்ல இந்த ஜுலாரியா தேவி வந்து விற்கிற மாதிரி ஒரு பொருளை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை மற்ற பொருள்லேருந்து விற்கிற மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி விற்றதா போலியா கையெழுத்து வாங்கிடுறாரு. ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே கையெழுத்து வாங்கிடுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் பட் அதர் டாக்குமெண்ட் வாஸ் எ சேல் டீட் டு டிஃப்ராட் த உமன் அவுட் ஆஃப் more of her property, other property ல இருந்து fraud பண்ணி வாங்கிட்டாச்சு. This contract was held void by the courts. ஏன்னா இது ஒரு mistake, unilateral mistake. The mistake is regarding the quality of the promise. There was an action being held by A to sell hemp and cow, hemp and tow. ஏன்னா hemp and tow na hemp na சணல், tow na கயிறு. ஓகே, இப்போ ரெண்டுக்கும் குவாலிட்டி வித்தியாசம் இருக்குது. சணலுக்கும் கயிறுக்கும் குவாலிட்டி தரத்தில் வித்தியாசம் இருக்க தான் செய்யுது. இப்போ சணலுங்கிறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும், கயிறுங்கிறது கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, பி ஒரு ஏ வந்து ஏழை விடுறாரு, சணலையும் கயிறையும் ஏழை விடுறாரு. பி திங்கிங் த ஆக்ஷன் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹெம்ப், சணலுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஏழை விடுறாங்கன்னு அவர் நினச்சிக்கிறாரு. பி வந்து மிஸ்டேக்லி பிட் ஃபார் ஏ டவ், அவர் வந்து சரின்ட்டு ஒரு ஏழை எடுக்கிறாரு, ஆனால் அது வந்து கயிறுக்கு ஏழை எடுத்துடுறாரு தெரியாதனம். ஆனால் அவர் வந்து எல்லாமே சணலுக்கு தான் ஏழை விடுறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு மிஸ்டேக்காக அந்த ஏலத்தை எடுத்துடுறாரு. பட் என்னாச்சுன்னா த அமௌண்ட் பிட் வாஸ் ஆன் பார் ஃபார் ஹெம்ப் பட் வெரி ஹை ஃபார் டவ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் கொடுத்த அந்த பிட் ஏலத்தொகை இருக்குல்ல, அது வந்து அந்த சணலுக்கு பொருத்தமான தொகையாக விலையாக இருக்குது, அதே சமயத்தில் கயிறுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான விலையாக இருக்குது. இந்த மேட்ரு வந்து கோர்ட்டுக்கு வரும்போது அப்போ என்ன ஆச்சு, கோர்ட் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிருக்கா, த கான்ட்ராக்ட் வாஸ் held as voidable. அப்போ பி நினச்சா அதை செல்லுபடி ஆக்கிக்கலாம், ஆனால் அது மற்றபடி ஏ பி விரும்பலன்னா மிஸ்டேக் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த ஃபேக்ட், மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் இன் குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அது வந்து voidable. Mistake of the identity of the person contracted with. For example, when A wants to enter into a contract with B but mistakenly enters into a contract with C believing him to be B. B நினச்சி C ஒப்பந்தம் பண்ணுறது, அது வந்து ஒரு mistake of the identity of the agreement of which the consideration or object is unlawful in part and the illegal part cannot be separated from the legal part. இது சில விஷயங்கள் சில கான்ட்ராக்டில் சில பார்ட் மட்டும் அன்லாஃபுல்லாக இருக்கும், அப்போவும் வந்து அது அன்லாஃபுல் அந்த பார்ட்டு மட்டும்தான் செல்லாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எப்போன்னா அது கான்ட்ராக்ட்லேருந்து பிரிக்க முடியாத விஷயமா இருந்தால், ஸோ டெஃபினெட்லி ரெண்டும் தொடர்பு உள்ளதாக இருந்தால் அப்போ வந்து டோட்டல் கான்ட்ராக்டு செல்லாது அப்படிங்கிறதான் அங்கே நம்ம பார்க்கணும். அக்ரிமெண்ட் மேட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன், கன்சிடரேஷனே இல்லாமல் ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்தால் செக்ஷன் 25 படி தட் இஸ் ஆல்சோ void. Agreement in restraint of marriage. Every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. எந்த விதமான கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தான் மேரேஜ் இருக்கணும். ஒரு அதாவது வற்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி ஒரு கட்டுப்பாடு பண்ணி மேரேஜ் பண்ணதுக்கு உள்ள கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் வந்து சட்டபூர்வமாக செல்லத்தக்கது அல்ல. ஏன்னா ஆணும் பெண்ணும் சமம் சட்டத்துக்கு இருந்தாங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் மைனர் பர்சனோட ஏதாவது ஒரு சில அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அது வந்து கட்டுப்படலாம், சட்ட இதோட வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கப்பட வேண்டிய அக்ரிமெண்ட் இன் restraint of trade. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to the extent void. இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தர் அவருடைய நீ இந்த தொழிலே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறது, ஒரு வக்கீல் இருக்க இல்லை ஒரு டாக்டர் இருக்க, நீ இந்த டாக்டர் தொழில் பண்ணலாம் மாரி நான் எழுத்தாப்பில் நான் நல்லா படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சட்டப்படி செல்லத்தக்கது அல்ல. அதே சமயத்தில் இதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. The exception is an agreement not to carry on business of which goodwill is sold. உதாரணமா ஏ வந்து ஒரு பெரிய கடை, பெரிய பிராண்ட் ஐட்டம் பேரு எல்லாம் வச்சிருக்காரு, குட்வில். அதை வந்து பி வந்து அந்த கடை வியாபாரத்தை குட்வில்லோட கொடுத்து வாங்கிக்கிறாரு. குட்வில்னா அதாவது அது நன்மதிப்புக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுத்து அந்த பிஸ்னஸை வாங்கிக்கிறாரு. வாங்கினதுக்கு பிற்பாடு ஏத்தாப்புல நான் மறுபடியும் என் கடையை வச்சுக்கிறோன்னு இந்த ஏன் சொல்லக்கூடாது. கான்ட்ராக்டில் அது மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நான் குட்வில்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டதுனால அதே பிஸ்னஸை நீ இந்த ஏரியாவில் இந்த மதிக்கூரில் இல்லை இந்த ஊரில் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம் இருந்தால் அது செல்லுபடி ஆகும். பிகாஸ் தட் இஸ் an exception to this section 27. Agreement in restraint of legal proceedings. அதே மாதிரி லீகல் சட்டபூர்வமான விவகாரங்களில்
எந்த விதமான கட்டாயப்படுத்தலும் இருக்கக்கூடாது, கட்டுப்பாடும் இருக்கக்கூடாது. By which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு லிமிடேஷன் ஆக்ட் இருக்கு, ஏதோ ஒரு காரணத்தால இவ்வளோ நாளைக்கு நீ வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகாமல் தடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணால் அது வந்து செல்லாது. which extinguishes the rights of any party thereto. அடுத்த பார்ட்டியினுடைய எந்த பார்ட்டியினுடைய உரிமையையும் தடுக்கிற மாதிரி நீர்த்து போக செய்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு ஒப்பந்தமும் செல்லாது அப்படிங்கிறதா. அக்ரிமெண்ட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் விச் இஸ் அன்சர்டன், செக்ஷன் 29 சொல்லுது. அக்ரிமெண்ட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் விச் இஸ் நாட் சர்டன் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் மேட் சர்டன் ஆர் வாய்ட். ஒரு குறிப்பாக இதுதான் இல்லாமல் உத்தேசமாக உதாரணமாக நம்ம பார்த்தோம், ஏற்கனவே சில உதாரணங்களில் பார்த்தோம். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஆயில் 50 கிலோ ஆஃப் ஆயில் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அது ஒரு சட்டன் கிடையாது, என்ன ஆயில்னு தெரியாது, மண்ணெண்ணெயா கல்லெண்ணெயா நல்லெண்ணெயா அப்படின்னு சட்டனாக இல்லை. அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டும் வாய்ட். அக்ரிமெண்ட்ஸ் பை வே ஆஃப் வேஜர், செக்ஷன் 30. அக்ரிமெண்ட்ஸ் பை ஆஃப் வேஜர் அப்படின்னா இப்போ பந்தயம் கட்டுறது. இன்னைக்கு மழை பெய்யும், மழை பெய்தா நீ எனக்கு 100 ரூபா கொடுக்கணும், பெய்யலைன்னா நான் உனக்கு 100 ரூபா தரேன்னு 2 பேர் பந்தயம் கட்டுறது. இது செல்லுமானா இட் இஸ் அன்லாஃபுல், இட் இஸ் நாட், இட் இஸ் void contract. Okay, agreements by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager. நான் பந்தயத்தை ஜெயிச்சிட்டேன்னு அவர் பணம் தரலன்ட்டு கோர்ட்டுக்கு நம்ம போக முடியாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங். அக்ரிமெண்ட்ஸ் கான்டிஜென்ட் ஆன் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ், நடக்கவே முடியாத ஈவெண்ட்ஸ் இல்லையா, அதில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணால் கூட இது நடந்தால் அவ்வளவு, அது ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. செக்ஷன் 36 says இட் இஸ் void. அக்ரிமெண்ட்ஸ் டு டூ இம்பாசிபிள் ஆக்ட்ஸ், அதே மாதிரி நாட் பாசிபிள் ஆக்ட்ஸ், நாட் பாசிபிள், அதையும் வந்து நம்ம ஒப்பந்தத்தில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் செக்ஷன் 56 call it as void. According to section 56, an agreement to do impossible event is void. Okay, impossibility may be at the time of entering into a contract. Contract la enter பண்ணும்போது கூட impossibility இருக்கலாம், or subsequent to the formation of the contract but before performance of the contract. அந்த கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தி அதை நடக்கும்போது அந்த செயல் என்னைக்கு நடத்தணுமோ அன்னைக்கு முடியாமல் இருக்கலாம். அப்போ வந்து ஒரு that contract is become void also. In case of reciprocal promises to do things legal and also other things illegal, the second set of reciprocal promises is a void agreement. அதாவது A and B they are contracting. A will do a legal thing, அவர் செய்கிறது நான் செய்கிறேன்னு சொல்கிற செயல் வந்து லீகலாக இருக்கும், B செய்ய வேண்டிய செயல் வந்து இல்லீகலாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் திஸ் இட்ஸ் அ void agreement. Okay, this is a void agreement according to section. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Mail or WhatsApp your questions. Opinions are welcome. Read my notes. If you want to read my notes, please send in the comment box of this video, YouTube video, and just ask me to send PDF to you, and or you can contact me to my email ID nsmsh@yahoo.com. Please educate by sharing and caring other students. My other alternate email ID is olitrustnet@gmail.com, and I have a website www.nsmsh.net, in which I will have all multiple choice questions for your testing. And if you do need a testing, you need to have a user ID and password so that it will be effective for your mock examination testing, which you will have to request me. Okay, thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.